यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लासिस दे विच आपां शुरू किया सी यूजीसी नेट द सैकेंड यूनिट सूफीवाद और गुरमत विचारधारा। सूफीवाद दे विच आपां शुरुआत की सी कि सूफी दा निकास किवें होया, सूफी मत विकसित किवें होया, सूफियां दी होंद प्रगट किवें हुई, सूफी शब्द की उत्पत्ति किवें हुई और सूफी विचारधारा के प्रति वख-वख विद्वानां दी परिभाषावां की रहीआं ने। ये सारियां चीज़ां आपां पिछली क्लास दे विच डिस्कस करके आ चुके हाँ। अज दी क्लास दे विच जाणांगे सूफी मत दा विकास कि सूफी लहर जिहड़ी है ये विकसित किवें हुंदी है। जिवें कि पिछली क्लासिस दे विच भी आपां इस गल नूं विचारिया सी कि सूफीवाद एक बहुत ही वड्डा कॉन्सैप्ट है, वास्ट कॉन्सैप्ट है। जिवें जिवें आपां इसकी डूंघाई दे विच जांदे हाँ ये कॉन्सैप्ट अपने आप विच बहुत वड्डा हुंदा जांदा है। तां सूफी जिहड़े कवि होए ने या सूफी फकीर जिहड़े होए ने या सूफीवाद की जिहड़ी लहर है वो जब विकसित होंदी है तां वो विकसित होण दे नाल नाल बहुत सारे धर्मां दा जिहड़ा प्रभाव है वो भी कबूलदी है। तां अज दी क्लास विच वेखांगे कि किवें वख-वख धर्मां दा प्रभाव जिहड़ा है इस लहर ने कबूलिया, सूफी फकीरां ने कबूलिया, तां किवें ये वख-वख धर्मां दे प्रभाव नूं कबूलदी होई अगे विकसित होंदी चली गई ते अपने आप दे विच एक बहुत वड्डी लहर जिहड़ी वो कहलाई। तां जेकर असीं वख-वख धर्मां दी गल करिए क्योंकि सूफीवाद दे विकास की गल कर रहे हाँ तां ये जानना ज़रूरी है कि ये जिहड़ा विकास है ये किवें होया, इस विकास दे विच सूफीवाद दे अंदर किहड़े-किहड़े गुण आए, किहड़े-किहड़े गुण सूफी कवियां ने फकीरां ने अपनाए या किस तरह का प्रभाव उन्होंने दूजे धर्मां दा कबूलिया। तो जब आपां शुरुआत करते हाँ तो शुरुआत दे विच वेखदे हाँ कि ईसाई प्रभाव की गल आउंदी है कि सूफी फकीरां ने ईसाई प्रभाव नूं भी कबूलिया है। क्योंकि जब असी मुंडले सूफियां की गल करते हाँ तो मुंडले सूफियां ने परमात्मा दे नाल परमात्मा दे डर दे विच उसकी बंदगी की है, परमात्मा दे डर दे अंदर रहंदे हुए परमात्मा की बंदगी की है। पर उसके अगले जिहड़े सूफी होए ने उन्होंने परमात्मा दे नाल प्रेम किया है, भाव कि इश्क हकीकी दे नाल उन्होंने परमात्मा की बंदगी की है। तो ये फकीर जिथे भी गए ने ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਧਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ धर्म के प्रभाव की गल करिए तो ईसाई धर्म के जोड़े वख-वख गुण ने या कह लीए फीचर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी जोड़े ने वो है निमरता, हलीमी, त्याग, दुख विच सुख, मठवाद ते ब्रह्मचर्य। ये कुछ ऐसे फीचर्स ने जो कि सूफी कवियां ने कबूले ने। हुण जेकर असी त्याग की गल करते हाँ क्योंकि निमरता और हलीमी जद भी आपां अध्यात्मिकता दी सीढ़ी उत्ते चलते हाँ या उस अध्यात्मिकता की शिखरता तक पहुँचने का यतन करते हाँ तो ये गुण आटोमैटिकली साडे विच आने बहुत जरूरी है। जेकर निमरता नहीं, साडे विच हलीमी नहीं तो असी अध्यात्मिकता की जिहड़ी पहली पौड़ी है उसके उपर उत्ते भी अपना पैर नहीं धर सकते। तो इस दे बाद जेकर असी त्याग की गल करिए तो ईसाई धर्म के अंदर जब आपां त्याग नूं वेखदे हाँ तो बहुत जैसे जिमें पादरी ने सिस्टर्स ने क्रिश्चियन स्कूलों के तुसीं वेख्या होवेगा फादर हुंदे ने, सिस्टर्स हुंदियां ने जो कि अपनी एक चंगी लाइफ त्याग के भावें बहुत पढ़े लिखे होंदे ने ये भी लग्जरीस लाइफ जी सकते हैं पर ये अपने लग्जरीस लाइफ नूं त्याग के अपने लग्जरीस जीवन नूं त्याग के चंगे कपड़े पाने मतलब अलग अलग डिज़ाइनस के कपड़े पाने ये सारिया चीज़ों नूं त्याग देंदे ने। कह लीए कि जो जिंदगी के अंदर एक ऐशो आराम हुंदा है उन्होंने चीज़ों नूं त्याग के ये सिंपल सिटी दे विच रहना पसंद करते हैं। तो त्याग की जिहड़ी परिभाषा है वो ईसाई धर्म तो जिहड़ा है वो सूफीवाद ने अपनाई। भावें ये इस विच कितनी को सच्चाई है कि सूफिया ने त्यागवाद जो है वो ईसाई धर्म तो अपनाया या वख-वख धर्मां तो अपनाया इस विच कितना को फैक्ट है ये भावें आपां नहीं जान सकते क्योंकि जिवें स्कॉलर्स ने लिखा है त्यों ही तुहानूं पढ़ाया जा रहा है। मैं ग्राउंड लैवल ते कितनी सच्चाई रही उस समय तो ये इन्हां चीज़ां नूं जानन लई बहुत ही
ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕਾਲਰਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੁੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਫੀਵਾਦ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਸੂਫੀਵਾਦ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟ ਫॉर ਆਰ ਸਿਲੇਬਸ, ਜਸਟ ਫॉर ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਮਠਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਠਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਠ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਲੇਸ ਜਿੱਥੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਮਠਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਠਵਾਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਹਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਠਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੂਰਤੀਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਪਲੇਸਿਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੱਠ ਹੈ ਕੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਪਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਫॉर ਵਰਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਠਵਾਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਾਦਰਸ ਨੇ, ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫॉर देयर ਰਿਲੀਜਨ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੋਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ, ਤਿਆਗ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ, ਮਠਵਾਦ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਫੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਇਬਰਾਹਿਮ बिन अदहम।
ਇਹ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਫਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਈਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਿਆਗਵਾਦ ਹੈ, ਮਠਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਐਸੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਟਰੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਿਆਗਵਾਦ ਦੀ ਧਰਮ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਿਆਗਵਾਦ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਠਵਾਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਠਵਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਠਵਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਠ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਵਾਦ, ਮਠਵਾਦ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਮੁਆਵੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ ਖਲੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਖਲੀਫਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਖਲੀਫੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਮੁਆਵੀਆ ਜੋ ਖਲੀਫਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਦਗੀ ਭਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਪਾਠ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਯਜ਼ੀਦ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਲੀਫਾ ਮੁਆਵੀਆ ਜਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਠਾਠ ਪਾਠ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਔਰ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹ ਖੁਰਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹ
ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੁਰਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੂਫੇ ਔਰ ਬਸਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁਰਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੂਫੇ ਔਰ ਬਸਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਰਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਬਿਨ ਐਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਸ਼ਰੀਕ ਬਲਖੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਕੀਆ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀਵਾਦ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਕੀਆ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਕੀਆ ਪ੍ਰਥਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਾਂ ਤਕੀਆ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਝੂਠ ਤੋਂ ਕੋਸਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਝੂਠ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਝੂਠ ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਆਏ, ਔਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਸੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਝੂਠ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਕੀਆ ਪ੍ਰਥਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਰ ਪੀਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਾਮਾਤਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾਮਾਤਰ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਭਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕੁਝ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿੱਥੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਲ ਜੋ ਹੈ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਨਾ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਬੌਧ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 5 percept ਆਫ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ 5 percepts ਆਫ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 percepts ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। 5 percept ਮਤਲਬ 5 ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਪਰਸੈਪਟਸ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 5 ਪੜਾਅ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਨਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਫਤ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ 5 ਪਰਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5 ਪਰਸੈਪਟਸ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ 5 ਪਰਸੈਪਟਸ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਈਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਾਇਆ ਵੰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 1661 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 750 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਠਾਠ ਬਾਠ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਮਈਆ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ, ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਅਬਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਅਬਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਮਈਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਮਈਆ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਮਸ਼ਕ ਸੀ। ਪਰ ਦਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਬਦੁਲ ਅਬਾਸ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਿਆਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਬਗਦਾਦ ਹੈ ਜੋ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਲਮਾਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁਲ ਅਬਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਅਲਮਾਸੂ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਜਦ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਪਦ ਰੂਪ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਔਰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਮਾਸੂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਸੂਫੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਗਿਆ,
धार्मिक पद्धर उत्ते गोष्ठियां होण लगियां तो सूफी लहर है वो भी हौली हौली जिहड़ी है विकसित होकर अपना जिहड़ा रूप है वो बदलती रही और अगे जिहड़ियां होर देशां दे वल उसका रुख हुंदा रहा है। हुण जेकर असीं मुहाफिज फैज़ अली करखी की गल करिए तो ये एक ईसाई परिवार तो सी, ईसाई धर्म तो यह संबंध रखता सी, पर इसने ईसाई धर्म नूं छड्ड के जिहड़ा है इसने सूफी विचारधारा नूं अपनाया और बगदाद के अंदर करखी थां है, करखी करके ही इसका नाम है, जो इसके नाम के अगे जिहड़ा करखी लगाया गया। करखी दे विच इसने काफ़ी समा गुजारिया, उत्थे सूफीवाद का प्रचार किया और उसके नाल ही इसका जिहड़ा मुरीद है अब्दुल हसन वो भी सूफीवाद तो काफ़ी सूफी उसने भी सूफीवाद नूं काफ़ी फैलाया और उसनूं तौहीद दा प्रचारक जो है, पहला प्रचारक जो है वो मन्निया गया है। तौहीद भाव कि जिसे आप कह सकते हाँ कि परमात्मा वो अल्लाह जो है वो एक है, तो वो जिहड़ी उस चीज़ नूं जिहड़ा है काफ़ी उच्चे पद्धर उत्ते इसने विकसित किया। तो इस तरह ईरानी प्रभाव भी जिहड़ा है वो सानूं वेखण नूं मिलता है कि किवें सूफी विचारधारा ने ईरानी प्रभाव नूं कबूलिया। भावें तो मैं पहले भी गल कर चुकी हाँ कि इस विच कितनी को सच्चाई है कि सूफीवाद ने इन्हां प्रभावां नूं कबूलिया या इन्हां प्रभावां ने सूफीवाद नूं कबूलिया एक अलग विषय है, क्योंकि अज बहुत सारे स्कॉलर इस गल तो इस्लामिक स्कॉलर जिहड़े ने इस गल तो मुनक्कर हुंदे ने। उन्हां दा मनना है कि सूफीवाद जो है वो इस्लाम की एक रहस्यवादी धारा है, वो इस्लाम तो ही उपजी है और इस्लाम जो है वो अज तो 1400 साल पहले नहीं उसका वो विकसित होया, बल्कि वो 1400 साल तो पहला ही इस समाज दे इस संसार के अंदर एग्जिस्ट कर रहा सी। अज की क्लास विच इत्थे तक ही गल करांगे। ये बहुत वड्डा कॉन्सैप्ट है सूफी मत का विकास। अगली क्लास दे विच जाणांगे कि सूफीवाद दे उत्ते होर धर्मां दा किवें प्रभाव रहा, जिवें कि भारतीय परंपरा नूं किवें सूफी कवियां ने अपनाया या भारतीय प्रभाव किस तरह का भारतीय प्रभाव जो है वो सूफी कवियां दे उत्ते रहा। बहुत वास्ट कॉन्सैप्ट है। कोशिश करांगे कि सारी चीज़ों नूं तुहाडे नाल डिस्कस किया जाए ताकि तुहानूं होर किधरे जाण की ज़रूरत ना पवे, ज़्यादा तो ज़्यादा मैटर तुहानूं दिता जाए ताकि बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने बहुत सारे कॉन्सैप्ट जिहड़े ने तुहाडे इस दे विच कंप्लीट हो जाण, क्योंकि अज की वीडियो बहुत लंबेरी हो गई है। अगली क्लास दे विच इसे कॉन्सैप्ट नूं अगे तोरांगे। जेकर तुसी पिछले कॉन्सैप्ट नहीं पढ़े या पिछली क्लासेस नूं अटेंड नहीं किया तो यूट्यूब चैनल ते जाके अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई ने, उन्हां प्ले लिस्टां दे विच जाके तुसी अपने सबजैक्ट मैटर नूं वेख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो उसनूं शेयर भी करना ताकि वध तो वध नॉलेज होर स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। कमेंट जरूर करना, लाइक करना, तुहाडे कमेंट्स और लाइक्स तो एक मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा तो ज़्यादा स्टडी करके तुहाडे तक लियाया जाए, यही साडी कोशिश रहती है। आज की क्लास लिए इतना ही, धन्यवाद।